Good morning, sir. My name is Mallikarjuna. My topic is interpretation, meaning and techniques of interpretation. Introduction. First one, after collecting and analyzing the data, it is a study on the last. After collecting and analyzing the data, the researcher has to accomplish the task of drawing inference followed by report writing. It is any one person after collecting and beginning to end any information collected to after findings. Why findings? Any one person it is conclude the beginning to end. Some collected data relationship between two variables x and y variable. It is considered to carefully conclude the findings. It is introduction. First, interpretation meaning interpretation refers to the task of drawing inference from the collected fact after analyzing and or experimental study. It is a interpretation in effect to search in affecting the measuring the determination. It is called interpretation. There are two major aspects. First one, effort to establish the continuous of research. Second one, establishment of some explanatory concepts. So this is first one. Effort to establish continuous of research. This is a your study. First one study, your study, another study. Linking. This is a one variable. Refers to establish the continuous of research. The researcher is linking to the given as a researcher linking through the continuous one person to another person. It is a linking. It is a interpretation. Example study your study, our study, another study. First one is a effort to one person to another person linking already collected data. Another person already collected this data. Same way. One person to another person. How to interaction the establish the continuous of research. Given a study of interpretation. Second video, establishment of this is establishment of some explanatory research. Explanatory means given explanatory means qualitative data. It is a gathering to the information, gathering to the collected data. How to find the information. It is established of concept of some concept of explanatory concept. It is a researcher might some experts and one subject knowledge. These are people's one expert in the knowledge, subject knowledge. How to guide us to the researcher, another people's.
This is going to be constant. Reasons for interpretation. It is a 20 years of research. Appreciation of significance of study, guide for future research, explanative research, hypothesis, explanative research. Any one side of the researcher, any errors and frauds in the research, no heavy to concept some any one person to guide for future research. This one researcher this is my topic, technique of interpretation. The task of interpretation is not a easy job. Rather, it is required to great skill and dexterity on the part of researcher. Interpretation is an art that one learns through practice and experiences. Any one kind of the person gathering the information, it is a first one is a study after experience to the researcher accomplish the interpretation. It is the researcher may at times seek the guidance from experts for accomplish the task of interpretation. This is very important. Some people ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಔಷಧಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆತರ ಮಾಡಲಾರ್ದೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. First one is technique. Interpretation of author involves the following steps. First one is researcher must give reasonable explanation. It is few data is it is a relationship between two variables x and y variable. Some data is including the x and y variables. Reasonable data is a original data. It is a another one is a duplicate data is not accepted to the reasonable. ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ರೀಸನಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Researcher must give reasonable explanation of the relations which is as followed, and he must interpret the lines of relationship in terms of the underlying process. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವಾಗ ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second one is extraneous information is collected during the study. Sometimes Ballari RMA research two persons is a researchers. First one Ballari district gathering to the secondary data. Another person is a Hospet district is a gathering to the information. One person to the Ballari district is secondary data is a sample data. It is a normal information. Hospet district researcher is a gathering to the pure ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Economic information is collected during the study must be considered in interpreting the final result of research study, for it may be proved to be a key factor in understanding the problems under consideration. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ it is advisable before breaking upon final interpretation. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗಿಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಗೈಡ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಳುವರಿ ಡೇಟಾನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Next one is researcher must accomplish the task of interpretation only after considering the all relevant factors affecting the problems of await past generation. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಔಷಧ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ಸಮಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Researcher must accomplish the task of interpretation only after considering all relevant factors affecting the problems to avoid fast generation. He must be in healthy will interpreting results after a conclusion which appears to all right at the beginning may not be accurate. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ extraneous information relevant or unrelated to the subject being studied must be considered. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಏನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ that specialization to find out. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಔಷಧ ಬಿದ್ದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 1, 2, 5 ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ನೀವು ತೋರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.